ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം പാടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Go Premanande Hare Go. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namah Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Gurum Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagala Raghunathan Vitam Tam Sajiva Sadvaidam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagala Lalita Sri Vishakam Vitam Sri Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Gudi Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Kasrati Deshna Krishnamate Krishna Prasthaya Gudi Srimati Jayapataka Swami Niti Namine Namachari Bhagavata Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Sri Vashavanavi Devi Daidai Kripavde Krishna Sindandya Vikrana Daine Madhurya Ujjala Premadhya Sri Rupanaga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahi Namostute Namaste Gauravani Sri Murte Dinatarine Rupani Gavridava Siddhanta Dantahari Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murte Vipralambra Sambo Depadam Mujayate Namo Bhakti Ninodaya Satchidananda Namya Gaura Shakti Swarupaya Rupani Gaurayate Gauravirbhav Bhumestam Nirdeshta Sajjana Priya Vishnu Sarvabhauma Sri Jagannatha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namane Panchatattvaatmanam Krishna Bhakta Rupa Swarupa Bhakta Avtaram Bhakta Nam Bhakta Shakti Vancha Kalpatarupascha Kripasindhubhyo Parivanam Bhavebhyo Vaishnavibhyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Radha Kanto Namaste Jayadam Saradopam Gurumanu Vatsarvasya Padam Vuja Radha Makanamaha Divyat Vrindaram Nikalpadramada Srimad Ratnavara Srinivasa Srimad Radha Srimad Devadi Krishna Srimad Saraswati Om Shri Bhakta Karshan Venuswara Gopi Gopi Radha Shri Taptakanchana Gaurang Radha Vrindavan Vishwabhanu Sudedi Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Jai Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sri Vasudeva Hare Krishna Hare Krishna നമുക്ക് സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ മൊത്തം 33 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കപിലമുനി മഹർഷിയുടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപിലമുനിയുടെ ആ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കും. പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷൻ്റെയൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വരാഹസ്വാമിയുടെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. വിദുരർ മൈത്ര ഋഷിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം മൈത്ര ഋഷി തിരിച്ച് വിദുരരോട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ്. ആദ്യം
മൈത്ര ഋഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, അങ്ങ് സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് മൈത്ര ഋഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളെടുത്തു നോക്കാം. കാലവൃത്യാത്തുമായാം ഗുണാമയ്യാമദോക്ഷജ പുരുഷേനാത്മഭൂതേന വീര്യം ആദത്ത വീര്യവാൻ. അന്നേരം പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആ മഹാപുരുഷ അവതാരം മഹാവിഷ്ണുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പ്രകൃതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്ഥായി ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തിക്കാതെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഈ പ്രകൃതി പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തിരുന്നു. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വിത്തിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കണം ആ വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് പുറത്ത് വരാൻ, അല്ലേ? അതേപോലെ വളരാൻ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എങ്ങനെയാണോ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആ ബീജത്തെ നൽകുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആ ഗർഭത്തെ നൽകി, ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ ആ ബീജത്തെ നൽകിയതിന് ശേഷം അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് കാലശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ. തഥോ ഭവൻ മഹത്തത്വം അവ്യക്തത്കാലചോദിതാത് വിജ്ഞാനാത്മനാ ദേഹസ്ഥം വിശ്വം വ്യാജം സ്തമോനുഢ. അന്നേരം കാലശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ മഹത്തത്വം പ്രകടമാവുകയാണ്. അന്നേരം പ്രകൃതി ആദ്യം നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്, മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ജയ് രാധാ മാധവ ജയ് കുഞ്ച വിഹാരി ജയ് രാധാ മാധവ ജയ് കുഞ്ച വിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. എന്താണ്? പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹമാണ്. മാർച്ച് 11 മുതൽ 17 വരെ. അതിനുശേഷം 18 മുതൽ ഗൗർ പൂർണിമയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗൗരസപ്താഹം. ഓക്കെ, അതായത് 9-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. 10-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച. എന്നിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഒരാഴ്ച ഭാഗവത സപ്താഹം. ഓക്കെ, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗവതവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ്. അന്നേരം പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അന്നേരം രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ. ഓക്കെ, വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വരാം. അന്നേരം 11-ാം തീയതി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ അങ്ങനെ ഭാഗവത സപ്താഹം. വീണ്ടും 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പാരായണം ഉണ്ട്. പാരായണവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
6 മണിക്കൂർ പാരായണം, 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം, അങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് കേട്ടോ. അന്നേരം പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വരാം. അന്നേരം പ്രഭാഷണ സമയമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്, എന്താ പറയുന്നത്, ലൈവിൽ കാണിക്കുന്നത്. പാരായണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് പാരായണവും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കേൾക്കാം. അന്നേരം നമ്മൾ 6 മണിക്കൂർ പാരായണം, 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അന്നേരം ഞായറാഴ്ച മുതലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു 4 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, മഹാത്മ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഭാഗവത മഹാത്മ്യം, അതിൻ്റെ പാരായണവും അതിൻ്റെ പ്രഭാഷണവും നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. അന്നേരം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. അന്നേരം കൂടുതലും മഹാത്മ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ പാരായണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ 11 മുതൽ 17 വരെ നമുക്ക് ഭാഗവത സപ്താഹം നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ സപ്താഹം 17-ാം തീയതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ 18-ാം തീയതി മുതൽ ഗൗരസപ്താഹം ആരംഭിക്കുകയാണ്. വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വരാം. 11-ാം തീയതി മുതൽ 17-ാം തീയതി വരെ സപ്താഹം കേട്ടോ. അന്നേരം ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഭാഗവത സപ്താഹം നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവത സപ്താഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഗൗര സപ്താഹം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. അന്നേരം കാലശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഈ പ്രധാനം മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അന്നേരം അതുകൂടാതെ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുവകകളും ഭഗവാൻ അതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ്. സോ അപി അംശഗുണകാലാത്മാ ഭഗവദ്ദൃഷ്ടിഗോചര ആത്മാനം വ്യകരോതാത്മാ വിശ്വസ്യാസ്യ ശുശിക്ഷയാ. അതിനുശേഷം മഹത്തത്വം പല പല രൂപങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്. മഹത്തത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണമാണ്. ആ മഹത്തത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും അഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നു. ഈ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കം. അതായത് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം, അതായത് ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അധമശക്തി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ശക്തി ആ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്ഷമതയും അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിൽ നോക്കുന്നത് വരെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും, സത്വഗുണം, രജഗുണം, തമോ ഗുണം, അതൊന്നും ചലിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ആ നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാക്കളെ നിറയ്ക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ ആ
പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്ന ആ പ്രകൃതി പ്രധാനം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നതിലൂടെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അതിനെയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഈ മഹത്തത്വം പ്രധാനമായിട്ടും അജ്ഞാനമാണ്. ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നത്. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരബോധം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ആത്മാവ് ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് മറന്നു പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള സത്യത്തെ ഞാൻ മറക്കുമ്പോൾ, അതാണ് അജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പക്ഷേ ആ അറിവിനെ ഞാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താകുന്നു? അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകത്തിൻ്റെ അധീനതയിലാകുന്നു. പിന്നെ ആ മിഥ്യാ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകം ശരീരബോധത്തെ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അന്നേരം ഞാൻ ഈ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകമായിട്ട് കണക്റ്റഡായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്കൊരു വസ്തു വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആത്മാവിന് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ ശരീരം എടുത്തെടുത്ത് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ശരീരത്തെയാണ്. അതായത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശരീരത്തെ മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അവരുടെ ആ ശരീരം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തതയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. അന്നേരം അതിനെയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നു. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ശരീരത്തെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അന്നേരം ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, ശരീരത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അന്നേരം ഇതിനെയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു, ഈ മഹത്തത്വമാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മീയ അവബോധവും ഭൗതിക അസ്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അന്നേരം ഭൗതിക ജഡവസ്തുവിൻ്റെയും ആത്മീയ വസ്തുവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ കറക്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലമാണ് ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. പക്ഷേ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് ഒരു ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഒരു ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അന്നേരം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സൃഷ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നത്. അന്നേരം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി പല പല അവസരങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. പക്ഷേ ആ അവസരങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടാറില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹത്തത്വാദ് വികുർവണാത് അഹം തത്വം വ്യാജയത കാര്യകാരണകർത്തൃത്മാ ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോമയ വൈകാരികസ്തൈജശ്ച താമസശ്ചേതി അഹം ധൃത. അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യം. പ്രകൃതി, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ മൂലപ്രകൃതി നിശ്ചലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ
അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് മഹത്തത്വം. നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മഹത്തത്വം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹത്തത്വാദ് വികുർവണാത് അഹം തത്വം വ്യജായത കാര്യ കാരണ കർതൃ ആത്മാ ഭൂതേന്ദ്രിയ മനഃമയ വൈകാരിക തേജസാ ച താമസാ ച ഇതി അഹം ധൃത. അന്നേരം ഈ മഹത്തത്വമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ. ആ മഹത്തത്വം മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം മൂന്നായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് കാരണമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു, ഒന്ന് അതിൻ്റെ കർമ്മമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു മഹത്തത്വം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട്. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹത്തത്വം തന്നെ പല പല രൂപങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകും. അതായത് മനസ്സ് വരുന്നു, ദേവന്മാർ വരുന്നു, അതുകൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നു, എന്നിട്ട് എന്താ പറയട്ടെ പഞ്ചഭൂതവും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും, അതിനെ ദ്രവ്യശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി എന്ന് പറയും. മൂന്നായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ പല പല തലങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം തന്നെ മൂന്നായിട്ട് മാറുകയാണ്, മൂന്ന് ഗുണങ്ങളായിട്ട്. ഏതൊക്കെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അന്നേരം മിഥ്യാഹങ്കാരവും തമോ ഗുണവും കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ദ്രവ്യശക്തി വരുന്നത്. അതായത് പഞ്ചഭൂതം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ്. പഞ്ചഭൂതം അറിയാമല്ലോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇത് അഞ്ചും വരുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരവും തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയും മിശ്രണം കൊണ്ടാണ്. ഇതേ തന്നെ എന്തോ പറയുന്നത്, ഈ തമോ ഗുണവും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും 28 ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മൈത്ര ഋഷി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേയും പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതായത് പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഭിന്നശക്തിയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുകയാണ്. ആ നോട്ടത്തിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഒരു സമനിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതായത് സത്വഗുണം കൂടുതലുമല്ല, രജോ ഗുണവും കൂടുതലല്ല, തമോ ഗുണം കൂടുതലല്ല, എല്ലാം ഒരു മിശ്രിതാവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവാത്മാക്കൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ കാലം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകൃതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയം അവിടെ തമോ ഗുണം, പിന്നെ തമോ ഗുണം തീർന്നതിന് ശേഷം സത്വഗുണം ശക്തമാകുന്നു, സത്വഗുണം ശക്തമായതിനു ശേഷം വീണ്ടും രജോ ഗുണം ശക്തമാകുന്നു, രജോ ഗുണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തമോ ഗുണം. അന്നേരം കാലചക്രം തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരവും അല്ലേ, നമ്മുടെ സൃഷ്ടി രജോ ഗുണത്താൽ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു, സത്വഗുണത്തിൽ ഈ ശരീരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു, തമോ ഗുണത്താൽ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതെന്ത് പറയുന്നത്,
സത്വഗുണത്താൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു, തമോ ഗുണത്താൽ നശിക്കുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്വഗുണത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, രജോ ഗുണത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, സത്വഗുണത്താൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്വഗുണം മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും രജോ ഗുണം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സത്വഗുണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലും തമോ ഗുണം കൂടി ശരീരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം താമസിക പ്രവൃത്തികളാണ്. അതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിൻ്റെ നന്മകളെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അസത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യൂടേൺ അടിക്കുന്നതാണ് സാത്വിക പ്രവർത്തികൾ. അന്നേരം താമസികവും രാജസിക പ്രവർത്തികളും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം സാത്വിക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നും ദീർഘായുസ് നൽകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം സത്വഗുണം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തെയും നിലനിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനമാണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ടാണ് സാത്വിക ചിന്താഗതി വളരെ അത്യാവശ്യം. അപ്പം ക്ലിയർ ആയോ? ഭക്തർ പറയൂ, അഥവാ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അന്നേരം ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചലമായിട്ട് നിന്ന് ആ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രകൃതി മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുന്നു. എന്നിട്ട് ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നും മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നു. ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് 3 ഗുണങ്ങൾ വരികയാണ്: സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അഹം തത്വാദ് വികുർവണാൻ മനോ വൈകാരികാദഭൂത് വൈകാരികശ്ച യേ ദേവ അർത്ഥ അഭിവ്യഞ്ജനം യഥാ. എന്നിട്ട് ഇതേ മിഥ്യാഹങ്കാരം മനസ്സായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ? മിഥ്യാഹങ്കാരവും സത്വഗുണവും കൂടെ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ മനസ്സ് വരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാരും ഇതിൽ നിന്നും വരുന്നു. ഏതിൽ നിന്നും? മിഥ്യാഹങ്കാരവും സത്വഗുണത്തിലൂടെ. ഇനി 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. തൈജസാനി ഇന്ദ്രിയാണി ഏവ ജ്ഞാനകർമ്മ മയാനി ച. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? രജോ ഗുണവും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും സമ്പർക്കത്താണ്. ഇവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ട് പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാധീനം ഇല്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴാണോ സ്വന്തം അസ്തിത്വം മറക്കുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ള അസ്തിത്വം മറക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി 2 രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ആദ്യം ആ വ്യക്തി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം ലാഭത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൽ അതൃപ്തനാകുമ്പോൾ, അതായത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പരിപൂർണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിൽ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താകുന്നു? ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈശ്വരനായെന്ന്. അന്നേരം സ്വയം ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരും മായാദേവിയുടെ അധീനതയിലാണ്. അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാവിധ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന്
ഭഗവാനെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് സ്വയം കരുതി ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്ങനെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭാഗവത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ദേവീഹി യേശ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാം ഏവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. ഇവിടെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ദൈവിക ശക്തിയായ മായ, മമ മായാ ദുരത്യയാ, ഒരിക്കലും ആർക്കും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാം ഏവഹി പ്രപദ്യന്തേ, എന്നെ ആശ്രയിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക്, എൻ്റെ അധീനത, എൻ്റെ ദാസനായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? മായാം ഏതാം തരന്തിതേ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മായാദേവി അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. താമസോ ഭൂത സൂക്ഷ്മാതിർ യഥാകം ലിംഗമാത്മന. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകം ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ശബ്ദം വരുന്നതോ മിഥ്യാഹങ്കാരവും രജോ ഗുണവും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, തമസോ ഭൂത സൂക്ഷ്മാതിര്യതാഖം ലിംഗമാത്മന. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണവും മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? മനസ്സും ദേവന്മാരും. ഇത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ആദ്യം പ്രകൃതി നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അത് മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അതിൽ ജീവാത്മാക്കളും പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആദ്യം ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ വരുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. ഇതേ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും. ഇത് എനർജീസാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് മൂലപ്രകൃതി, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. അതായത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളും, എല്ലാ മനസ്സും, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അന്നേരം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ പ്രകൃതി പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, ജീവാത്മാക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് അതിൽ ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്ഷമതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ബീജം ആ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ആ ഗർഭം പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. സുവിൻ പ്രഭു പറയുന്ന പുറകിലുള്ള ചാർട്ട് കാണിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ. ഇതിനു മുമ്പേ കുറേ പ്രാവശ്യം ചാർട്ട് കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ചാർട്ടിലുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പഠിക്കും. അന്നേരം ഒരു അമ്മയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഗർഭം, അതിന് ഒരു കുട്ടിയെ ജന്മം നൽകാനുള്ള ക്ഷമതയുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ബീജം പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. അന്നേരം അച്ഛൻ്റെ ആ ബീജം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പല പല രൂപാന്തരങ്ങൾ വന്ന് ആ ബീജം മെല്ലെ മെല്ലെ വളർന്ന് ഒരു 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ നല്ല കൃഷിസ്ഥലത്ത്, നല്ല വിളവുള്ള ആ ഒരു മണ്ണിൽ ഒരു
നല്ലൊരു ബീജത്തെ നടുന്ന സമയത്ത് ആ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നല്ല ബീജം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിമുളയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ആ ബീജം വരുന്നത് വരെ ആ കൃഷിസ്ഥലം പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. അതേപോലെ അന്നേരം മൂലപ്രകൃതി നിശ്ചലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രകൃതിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രധാനം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ പ്രകൃതി മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, മഹത്തത്വം എന്ന്. അന്നേരം പ്രധാനം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും, അതായത് പാല് തൈരാകുമ്പോൾ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ തൈര് വരുന്നത്, അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുക തൈരെന്ന്. തൈരിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മളത് തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണയാക്കി മാറ്റുന്നു, വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നെയ്യ് എടുക്കുന്നു. അന്നേരം ഓരോരോ രൂപാന്തരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒറിജിനലി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? പാലാണ്. അതേപോലെ രൂപാന്തരം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് പേരുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു, അതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഐസ് ആവുന്നു, ഐസ് തന്നെ ഗ്യാസ് ആവുന്നു. അന്നേരം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആവുന്നു, ഗ്യാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നീരാവി, വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അംശം സെയിം ആണ്. പക്ഷേ അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. വെള്ളം ഐസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഐസ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ അന്നേരം ആ മൂലപ്രകൃതി ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്, അത് മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതായത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭം ഇതിനകത്ത് ബീജം പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ഗർഭം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തില്ല. പക്ഷെ ആ ബീജം പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൽ മാറ്റം വന്ന് അത് ഗർഭവും അമ്മയുടെ ആ അണ്ടവും അച്ഛൻ്റെ ബീജവും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന സമയത്താണ് അടുത്ത സൃഷ്ടി മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അന്നേരം ആ പ്രകൃതി നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അത് മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറി. മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സോഫ്റ്റ്വെയർ. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, അതേപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു അടിത്തറയായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണത്തില്ലേ? അതിനെ എന്തുവാ ഇപ്പം പറയുക? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ആത്മാവിനെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിത്തറ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകമാണ് നമ്മളെ ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ശരീരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം അത് മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. ആദ്യം പ്രധാനം മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറി, മഹത്തത്വം മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറി. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും 3 ഗുണങ്ങൾ വന്നു: സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഞാൻ ആത്മാവാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. മിഥ്യാഹങ്കാരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശരീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ശരീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ 3 രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും: സാത്വിക രീതിയിൽ, രാജസിക രീതിയിൽ, തമോ ഗുണത്തിൽ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത, ബോധം വളരെ ശക്തമായി. അതുകൊണ്ട് അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? ചിന്തകൾ. വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചില സമയത്തെ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഒരു മരവിച്ച ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ടോ കേട്ടുകൊണ്ടോ അതിൽ മഗ്നരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആ കാലം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ബോധം, ചിന്തകൾ ഏതോ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഫുൾ ഫോക്കസ്ഡായിരുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും.
അന്നേരം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാലും, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കാലൊക്കെ നല്ല മരവിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കാല് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കാലുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എന്തോ കുറേ നേരം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നും. അതായത് നമുക്ക് കാലവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, കുറേ നേരം ഫീലിങ്സ് ഇല്ല അല്ലേ? എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ? കമൻസിലിടും. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ആ കാലുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെയാവും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ആ കാലവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ. ആ കാല് വെച്ച് ചവിട്ടിയാലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ആ ഒരു സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ അനസ്തീഷ്യ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ സർജറി സമയത്തൊക്കെ. അന്നേരം അത് സമയത്ത് അതുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ? അതവർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, അത് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ രീതിയിൽ ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും അവരത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്. മനസ്സിനെ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും. കാരണം ശരീരം നമ്മളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുതന്നെയാണ് ആത്മീയ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡായി. ശരീരത്തിൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫീലിങ്സ്, എന്ത് ഇമോഷൻസ്. അന്നേരം ഈ ശരീരത്തിലൂടെ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ദുഃഖവും നേരിടേണ്ടി വരും. അന്നേരം ദുഃഖം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, വിഷമാവസ്ഥകൾ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരം അല്ല. മനസ്സിലായില്ല? താമസോ ഭൂത സൂക്ഷ്മാദിർ യഥാകം ലിംഗമാത്മന. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ശബ്ദമാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ തന്മാത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ആകാശം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന്. ആകാശം എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ. തമോ ഗുണവും മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവത് വീക്ഷിതം നഭാ നവസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർമൻ നിർമ്മമീ അനിലം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകത്തെ പരമാത്മാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പരമാത്മാവിനെ നമുക്കറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് ആകാശം, ശബ്ദം. ആകാശം, ശബ്ദം. ശബ്ദത്തിലൂടെ ആകാശത്തെ അറിയാൻ പറ്റും. ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ് വായു വരുന്നത്, വായുവിൽ നിന്നാണ് അഗ്നി വരുന്നത്, അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് ജലം വരുന്നത്, ജലത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൂമി വരുന്നത്. ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ അടിത്തറയാണ്. ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം. ഈ ആകാശം വരുന്ന എന്തിൽ നിന്നാണ്? മിഥ്യ അഹങ്കാരവും തമോ ഗുണവും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ്. മിഥ്യ അഹങ്കാരവും തമോ ഗുണവും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ശബ്ദം വരുന്നു. എന്നാൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്, ആ ശബ്ദ തന്മാത്രയിലൂടെയാണ് ആകാശം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുള്ളത്. കറക്റ്റായിട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ ആ മന്ത്രത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആകാശം നിർമ്മിതമാകും. ആ മന്ത്രം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ആ മന്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വായു നിർമ്മിതമാകും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനുള്ള സിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അഗ്നി തയ്യാറാകും. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജലം, ജലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി. അങ്ങനെയാണ് ആയുധത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സീരിയലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ അസ്ത്രം വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോടെ, എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രം വരുന്നത്? അന്നേരം ആ മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ ആ മന്ത്രശക്തിക്ക്
എന്തിനെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയോ കാലമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒറ്റ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു അല്ലേ? വലിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും, പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു, അതോടുകൂടി എല്ലാവരും തീർന്നു, എല്ലാവരും എതിരാളികളാണ് അല്ലേ? ശബ്ദത്തിന് ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ട്. ശബ്ദത്തിലൂടെ വേർഡ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് തിങ്സ്. ശബ്ദത്തിലൂടെ സൃഷ്ടി നടക്കാനും പറ്റും, എല്ലാം തീരാനും പറ്റും. ശബ്ദത്തിൻ്റെ പവർ. ശബ്ദത്തിലൂടെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും. അന്നേരം ശബ്ദത്തിലൂടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശബ്ദത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാത്തത്? ആയുധങ്ങൾ വരുന്നതും ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് കാര്യം നടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പുറകിൽ ശബ്ദമുണ്ട്. ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ട്. വീട് വേണം, വീട് വേണം, വീട് വേണം. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ പ്ലോട്ട് വേണം, പ്ലോട്ട് വേണം, പ്ലോട്ട് വേണം, പ്ലോട്ട് വേണം, പ്ലോട്ട് വേണം, പ്ലോട്ട് വേണമെന്ന്. പിന്നെ പ്ലോട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് പ്ലോട്ട് വേണം, എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലം വേണം, എനിക്കൊരു സ്ഥലം വേണം, സ്ഥലം വേണം, സ്ഥലം വേണം. ആൾ പറയും സ്ഥലമുണ്ട്, 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 ഇതാണ് സ്ഥലം, ഇതാണ് സ്ഥലം. ഓക്കെ, എത്ര രൂപ, എത്ര രൂപ, എത്ര രൂപ? ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ ആര്, ജോലി ചെയ്യാൻ ആര്? ഇഷ്ടിക വയ്ക്കൂ, സിമെൻ്റ് ഇടൂ, ഇത് കെട്ടിപ്പണിത് ഉയർത്തൂ. എല്ലാം ശബ്ദമാണ്. ശബ്ദമാണ് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ശബ്ദത്തിലൂടെ ഒരാളെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അറൗണ്ട് സൗണ്ട് അല്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും തകർക്കണമെങ്കിൽ ബോംബിടൂ, 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 ബോംബിട്ട് എല്ലാം തീർന്നു. ബോംബിട്ട് ശബ്ദത്തിലൂടെ ബോംബിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ബോംബിട്ടു, എല്ലാം തകർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു JCB കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് തകർക്കൂ, JCB കൊണ്ട് തകർക്കൂ, JCB കൊണ്ട് തകർക്കൂ. എല്ലാം ശബ്ദമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ്. ഒരേ ശബ്ദം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരും. അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അവിടുത്തെ ദാസനാണ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ ദാസനാണ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ ദാസനാണ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ ദാസനാണ്. ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ ദാസനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഗോലോകത്തിലിരിക്കേണ്ട ആളാണ്, ഗോലോകത്തിലിരിക്കേണ്ട ആളാണ്, ഗോലോകത്തിലിരിക്കേണ്ട ആളാണ്, ഗോലോകത്തിലിരിക്കേണ്ട ആളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നെ അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തു, എന്നെ അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തു, സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തു. അവസാനം എന്താവും? അവിടെ എത്തും അല്ലേ? കാരണം ശബ്ദത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ശബ്ദം തന്നെയാണ് വഴികൾ. അല്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി ജപിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ വി ആർ സ്ലോലി ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ടു ദ റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്സംഗത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഈ കുടുംബമൊക്കെ മായയാണ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്വാമിജി അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കുടുംബമല്ലേ, പ്രാരാബ്ദങ്ങളല്ലേ, കുടുംബമല്ലേ, പ്രാരാബ്ദങ്ങളല്ലേ, കുടുംബമല്ലേ, പ്രാരാബ്ദങ്ങളല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ? മനസ്സിലായി? കുടുംബമല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ? ഞാൻ പറയാം, അല്ല, പരമോന്നത ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അല്ല സ്വാമിജി, ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളല്ലേ? സ്വാമിജിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഇത് കുടുംബമല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ, കുടുംബമല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ, കുടുംബമല്ലേ, ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പറയാനെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ? ഇതെല്ലാം മായയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം എന്നൊരു ചിന്തയും വാക്കുകളിലൂടെയെങ്കിലും പറയണ്ടേ? വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ വരെ പേടിയാണെന്നുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ കുടുംബം എല്ലാ അസ്തിത്വം നശിച്ചു പോയാലോ? അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ കുടുംബ അസ്തിത്വത്തെ നിലനിർത്താനാണ് പ്ലാൻ. എത്ര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എത്ര വാചകം അടിച്ചാലും അത് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഇപ്പം നമ്മൾ
എന്നെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ, എന്നെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ, എന്നെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ, എന്നെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും. എങ്ങനെ? ഈ ശരീരമല്ല അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലൂടെ ഇരിക്കും. ഇതേ ശരീരത്തിൽ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിലനിൽക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഈ ആകാശത്തെ വീണ്ടും നോക്കി. അതാണ് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. കാലമായ അംശയോഗേന ഭഗവത് വീക്ഷിതം നഭസോ അനുശ്രിതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേനിലം. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കാം. എന്തൊരു നോട്ടം ഇതല്ലേ! ഭഗവാൻ ആകാശത്തെ ഒന്ന് നോക്കി. ആ നോട്ടത്തിന്റെ സമയത്ത് കാലശക്തിയും പ്രവർത്തിച്ചു, ഭൗതിക ശക്തി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിച്ച സമയത്ത് സ്പർശനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതി വന്നു. ആ സ്പർശനത്തിൽ നിന്നും വായു വന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദ്ജി, ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മതയിൽ നിന്നും സ്ഥൂലതയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ് സ്പർശനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സ്പർശനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നോട്ടമുണ്ട്, കാലശക്തിയുണ്ട്, ഭൗതിക ശക്തിയുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? ഒരു സ്പർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു. ഈ സ്പർശനത്തിൽ നിന്നും വായു നിർമ്മിതമായി. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മൂലപ്രകൃതി നിശ്ചലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രവേശിച്ചു. അത് മിഥ്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറി. ജീവാത്മാക്കൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം, സത്വഗുണം രണ്ടും കൂടെ മിശ്രിതമായപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ദേവന്മാരും മനസ്സും തയ്യാറായി. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവന്മാരുടെ ശക്തികൾ അവിടെ പ്രകടമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി. അതിൽ പ്രകാരം പ്രധാന വ്യക്തി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ഉപമന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കാലാവധി എത്രയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ്, അതൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു. ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരാളെ ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇരുത്തും. അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പവേഴ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. അത്രയേ അതേപോലെ അന്നേരം സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഭഗവാൻ തയ്യാറാക്കി. പിന്നെ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ദേവന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, കൈകൾ, കാലുകൾ, നമ്മുടെ ശബ്ദം, ജനനേന്ദ്രിയം, ഗുദം, ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ് കണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെവി കേൾക്കുന്നതും ഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്നതും നമ്മൾ രുചിക്കുന്നതും. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു, മനസ്സിൽ ആ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ എല്ലാം സ്റ്റോർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോർഡായി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉപബോധ മനസ്സിൽ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചൊറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനെ റിഫ്ലെക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ കിഡ്നി, നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും കൊണ്ടാണ്.
കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, ഇതെല്ലാം ഉപബോധ മനസ്സാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഫങ്ഷനിങ് ആണ്. അന്നേരം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മനസ്സാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അടുത്ത കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സും അല്ല പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നു, ഉപബോധ മനസ്സ്. അതിനനുസരിച്ച് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു. ദേവന്മാർ കർമ്മം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇവൻ്റെ കണ്ണടയാൻ പാടുണ്ടോ, കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടുണ്ടോ. അത് അനുവദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടയുന്നു, തുറക്കുന്നു. വളരെ ഡേഞ്ചർ അല്ലേ? നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴും ഇത് നമ്മളല്ല ആക്കുന്നത്, ഉപബോധ മനസ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കണമെന്ന്. അന്നേരം ദേവന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ, കർമ്മം അനുസരിച്ച് കൈ മടങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയി. ഇനി ദേവന്മാരും അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം പരമാത്മാവ് അവിടെ ചെയ്യും. പരമാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ, ദേവന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ. ഭഗവാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ സൂപ്പർവിഷൻ, ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു നോട്ടം എല്ലാത്തിലും വേണം. ആളുടെ നോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു, ശരീരം പൊട്ടിച്ചെതറിപ്പോവും ശരീരം. ഇപ്പം എങ്ങനെയോ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കണ്ണും കൈയും കാലും ഇതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് എവിടെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചെവി വേറെ എവിടെ, മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ, കൈയും വേറെ, കാലും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, ഈ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു. ചെവി കൂടെ ഏതോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, വായി കൂടെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുക. കൈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകും, ഈ കൈ അങ്ങോട്ട്. രണ്ട് തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ. മൊത്തത്തിൽ ഒരാളുടെ ശരീരമായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനകത്ത് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിചാരം എന്തോ, നമ്മൾ എത്ര അഹങ്കാരികളാണെന്നൊക്കെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കീഴിലാണെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടം ഇതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, നമ്മുടെ മനസ്സും എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ. അതൊരു കുതിരയില്ലേ, കുതിര രഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ആ സാരഥി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, 4 കുതിരയും 4 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എല്ലാ കുതിരകളും അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുതിര ഞാനിപ്പോൾ ഓടത്തില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എല്ലാ കുതിരകളും ഒരേ സ്പീഡിൽ ഓടണം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുതിര ഓടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, രഥം അവിടെ നിൽക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിന് അതേപോലെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 11-ാം തീയതി മുതൽ, അതായത് ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഭാഗവത സപ്താഹം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ സപ്താഹം പൊതുവെ 8 ദിവസത്തിൻ്റെയാണ്. 8 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭാഗവത മഹാത്മ്യമാണ്. അന്നേരം 10-ാം തീയതി വൈകുന്നേരത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം 11-ാം തീയതി മുതൽ, അതായത് മാർച്ച് 11 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹം ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ 6 മണിക്കൂർ പാരായണം,
6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം. ഓക്കെ, അന്നേരം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ഞാൻ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെ അവതാര കഥകളായിരിക്കും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ദേവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ഇപ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം വരുമ്പോൾ മത്സ്യാവതാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഭഗവാൻ മദൻ ഗോപാലിന് സമർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മത്സ്യമന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ അവതാര ലീലകൾ വരുമ്പോൾ, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന ആ ദിവസം പ്രത്യേകം രാധാകൃഷ്ണ അഭിഷേകം കാണും. ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ രീതിയിലുള്ള സപ്താഹമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ അധികം താമസിക്കാതെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭാഗവത മഹാത്മ്യ പാരായണം. അതുകൂടാതെ ഓരോ ദിവസവും 6 മണിക്കൂർ പാരായണവും 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് പ്രോപ്പർ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കും. ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏത് ദിവസം ഏത് അവതാരമായിരിക്കും, പിന്നെ പാരായണം ഏത് സമയം മുതൽ ഏത് സമയം വരെയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും അന്നദാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്നേരം സപ്താഹത്തിന് വേണ്ടി അന്നദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും കേട്ടോ. പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ സഹായിക്കാം. ഒന്നും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെന്തായാലും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സപ്താഹമാണ്. അന്നേരം ഭാഗവത സപ്താഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ആദ്യം ശിവരാത്രിയോടുകൂടി നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് 9-ാം തീയതിയാണ് ശിവരാത്രി. നാട്ടിലെല്ലാം ഒരാൾ തന്നെ വായനയും പ്രഭാഷണവും നടത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഗുരുജി? ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് മത്തജി? സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജും ശുഖബ്രഹ്മ ഋഷിയും 7 ദിവസവും 7 രാത്രിയും ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് പാരായണവും പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം? ഇത് നമ്മുടെ പവറല്ല, ഭാഗവത്തിൻ്റെ പവറാണ്. ഭാഗവത്തിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഭാഗവത രസം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വിശപ്പ്, എന്ത് ദാഹം, എന്ത് ഉറക്കം, എല്ലാം അടിപൊളിയല്ലേ? ആ ഭാഗവത രസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. നല്ല മൃഷ്ടാന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിശപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിശപ്പും ദാഹത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്താണ്. അതിൽ പരം ഒരു രുചി ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം ഇവിടെ 6 മണിക്കൂർ പാരായണം, 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം. പിന്നെ അഥവാ ഭക്തർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യാൻ സേവനം ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. പക്ഷേ അത് ഞാൻ നോക്കും എങ്ങനെയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കൂട്ടത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അന്നേരം മൂലഭാഗവതം അതാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും വഴിപാടുകളും അഭിഷേകവും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈവ് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ, ലൈവ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കേട്ടോ. ചിലപ്പം വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അന്നേരം എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹമാണ്. മാക്സിമം ഭക്തരും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ശിവരാത്രി നാട്ടിൽ 8-ാം തീയതിയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ശിവരാത്രി 9-ാം തീയതിയാണ്. മഹാദേവൻ കാളകൂടം വിഷം കുടിച്ചത് 9-ാം തീയതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, 9-ാം തീയതി നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ രാത്രിയോളം ഇരുന്ന് മഹാദേവനെ സ്തുതിക്കണം. എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം? ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ പറയും എഴുന്നേറ്റ് പോടാന്ന് പറയും. മഹാദേവൻ വൈഷ്ണവനാണ്. നമഃശിവായ മന്ത്രം ജപിക്കാം, പക്ഷേ മഹാദേവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മഹാദേവനെ സ്തുതിച്ച് മഹാദേവനിൽ നിന്ന് കാര്യം നടത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? രാത്രി ഭാഗവതം പറയും. അന്നേരം മഹാദേവൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. മഹാദേവൻ പറയും എല്ലാവരും എന്നെ ബോറടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,
എനിക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മമ്മി ഒരു നാൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അവിടെ എല്ലാം സ്വന്തം കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്ന ആൾക്കാരില്ല. ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ, ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും എന്തില്? ഭഗവാനെ, മഹാദേവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം പറയാം. ഭാഗവതം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹാദേവൻ അങ്ങ് സന്തോഷിക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് മഹാദേവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കിട്ടും. ആ ആശുതോഷിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. എന്നിട്ട് ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഭാഗവത സപ്താഹമാണ്. മഹാദേവൻ കോരിത്തരിക്കും. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അടിപൊളി അല്ലേ? അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആഘോഷം തന്നെ ആഘോഷമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാവർക്കും ശ്രവണോത്സവമാണ് ഇനിയുള്ള. പൊതുവെ നാട്ടിൽ എന്താ വെടിപൊട്ടിപ്പീരും ഗാനമേളയൊക്കെയാണ് ഉത്സവം. ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ശ്രവണോത്സവമാണ്. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം. അന്നേരം ശിവരാത്രി വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും മഹാദേവൻ്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യും. മഹാദേവൻ വരുന്ന ആ രംഗങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും. രാത്രിയോളം വരുന്ന പാരായണവും പ്രഭാഷണവും ചെയ്യും. രാസലീല ചർച്ച ചെയ്യും. മിക്കവാറും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെ. ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കാണുമോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യോദയം. എല്ലാ ശിവരാത്രിക്കും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ശിവരാത്രിക്കും അതെ. നമ്മൾ ഫുൾ ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കും. ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, രാസലീല ചർച്ച ചെയ്യണം, എന്താ പറയുന്നത്, രുദ്രഗീതം ചർച്ച ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കും. രുദ്രഗീതത്തിന്റെ 1-2 ശ്ലോകം കീർത്തനമാകുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യോദയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്രയ്ക്ക് അനന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കത് പരിപൂർണമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. അത് സാക്ഷാൽ അനന്തദേവൻ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അനന്തൻ കണ്ടില്ലേ? സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മുടെ കരുണാമയൻ ഗുരുപവന പുരാധീശൻ. എന്താണ് ആ പാദം അല്ലേ? അടിപൊളി പാദം. ഇതേപോലൊരു പാദം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നതായിരിക്കും, എപ്പോഴാണ് പാരായണം. എന്തായാലും 9-ാം തീയതി ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ശിവരാത്രിയുടെ അന്ന് ശിവരാത്രി ആഘോഷം ആരംഭിക്കുന്നത് 9-ാം തീയതി സന്ധ്യാസമയം, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അന്നേരം 9-ാം തീയതി സൂര്യാസ്തമയത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ശിവരാത്രി ആഘോഷം ആരംഭിക്കും. അന്നേരം 9-ാം തീയതി രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയം വരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എത്ര പേർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും മഹാദേവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 9-ാം തീയതി സൂര്യാസ്തമയം മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയം വരെ മഹാദേവനെ നമ്മൾ ഇരുത്തും. ശിവലിംഗമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് സൂര്യോദയം ആകുമ്പോൾ അഭിഷേകം. വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും മഹാദേവൻ്റെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള പരമസൗഭാഗ്യം. അതായത് ശിവരാത്രിയുടെ പിറ്റേന്ന്. കേട്ടോ? എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മഹാദേവൻ്റെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരമസൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശിവരാത്രി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്
മഹാദേവൻ്റെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ചലക്കുന്നത്? അന്നേരം ആ അഭിഷേക തീർത്ഥം കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ശിവരാത്രി വ്രതം മുറിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയല്ലേ? യെസ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ജലം നമ്മൾ ആദ്യം ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിക്കും. ഗുരുവായൂരപ്പനെ നിവേദ്യമായിട്ട് സമർപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ആ നിവേദ്യ ജലം കൊണ്ടായിരിക്കും മഹാദേവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് ആരും ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും. തള്ളുന്നതല്ല, എല്ലാവരും മഹാദേവന് ഡയറക്റ്റ്ലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മഹാദേവന് ഗംഗാജലം ഇത്രയും പ്രിയങ്കരമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം കഴുകിയ ജലമാണ് സത്യം. മഹാദേവന്റെ തൃപ്പാദം കഴുകിയ ജലമാണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം കഴുകിയ ജലമാണ് ഗംഗാജലം. ആ ജലമാണ് മഹാദേവന് ശിരസിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും ആ പാല്, ആ ഒരു പല പല പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൊണ്ട് നന്നായി അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ജലം കൊണ്ടായിരിക്കും മഹാദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. മഹാദേവൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ശിവരാത്രി അടിപൊളിയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ശിവരാത്രിക്ക് ശേഷം 11-ാം തീയതി മുതൽ ഭാഗവത സപ്താഹം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ച. ഇനി ആ സപ്താഹത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സപ്താഹത്തിന് വരിക. പിന്നെ പൊതുവെ സപ്താഹ വിധി അനുസരിച്ച് സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ അങ്ങനെയാണ്. 6 മണിക്കൂർ പാരായണം, 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം, അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ വിധി. ഇത് ചതുഷ്കുമാരന്മാർ, ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ 4 മക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വിധി നാരദ മഹർഷിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൻ്റെ വിധി തയ്യാറായത്. ആ വിധി പ്രകാരമുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഭാഗവത വിധി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ശ്രവണവും കീർത്തനവുമാണ്. പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് 2ാമതേ സ്ഥാനമുള്ളൂ. അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ഭാഗവത ചർച്ചയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യും. അന്നേരം നമ്മൾ പാരായണം 6 മണിക്കൂറും 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം, സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ. അതിനുശേഷം ഭക്തരെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പിറ്റേന്നും, അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഭാഗവത സപ്താഹം. അന്നേരം ആദ്യത്തെ ദിവസം മഹാത്മ്യം, അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നോക്കാം കേട്ടോ, എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരത്ത് മഹാഭാരതം 7 മണിക്ക്.